지금 현재 여의도의 증권맨들은 예. 코카인 없이 나 어떻게 스트레스를? 담배 정말 많이 피워요. 네. 아니 그 친구들은 일을 안 하는 것 같아. 담배만 피러 온 것 같아. 예. 일단 노래방 가면 우통을 벗어요. 예. 왜 그런지 모르겠어요. 가슴에 털도 있고. 예. 잠 못 드는 밤 당신을 위한 인문학 불켜진 밤. Drugs under God's blue heaven, absolute favorite. Enough of this shit'll make you invincible and eviscerate your enemies. And I'm not talking about this. I'm talking about this. It also makes you a better person. I always wanted to be rich. Newly married and already a money-crazed little shit. 부자가 되고 싶었던 평범한 사회 초년생 조던 벨포트. 세계에서 가장 많은 돈이 보이는 월스트리트로가 로스차일드라는 회사에 입사합니다. I'm the senior broker here. He's just worth it. Now, did you really pitch a stock? I fucking love that. We don't start dialing at 9:30. One, let's fuck! You want to know what money sounds like? I couldn't believe how these guys talk to each other. Because all we care about is getting fucking rich. Done! Time to put in my... 그는 상사 마크의 도움으로 브로커 일을 배우기 시작하는데 마크는 상당한 괴짜였고 Day and still functions. He'll do your job. You do this job. I gotta say, I'm incredibly excited. Your responsibility is to put meat on the table. Move the money from your client's pocket into your pocket. 마크는 조던을 불러 식사 자리에서 월스트리트의 생리하면서 이상한 자신만의 논리를 주장합니다. 그런 그의 모습을 조심스럽게 배워가는 조던. Who bought stock at 8 and it now sits at 16. Money had run home. You don't let him do that to reinvest his earnings and then some. Because they're fucking addicted. He's a licensed broker at last. 드디어 조던 벨포트가 브로커 자격증을 따고 본격적인 업무를 시작하려는데 They called it Black Monday. It had dropped 508 crash of 29. 하루 만에 주가가 22.6%나 빠지는 블랙 먼데이가 찾아옵니다. Unbelievable. L.F. Rothschild, T90. 한순간에 실직하게 된 벨포트. 실망하고 있는 그에게 아내가 신문 구인란에서 직업을 찾아보는 게 어떻냐고 제안합니다. 브로커를 찾는 곳이 없을 거라는 조던의 말과 달리 구인란에는 주식 브로커를 찾는 기사가 보입니다. I'm looking for an investor center. 그렇게 소규모 투자 자문사로 가게 되는 조던. 그곳은 페니스톡이라는 저가성 투기 주식을 팔고 있습니다. 처음엔 비웃던 조던. Postman, there's always postman. Jesus Christ, the spread on these. 하지만 자신이 취급했던 1% 수수료의 주식과 달리 50%를 거래 수수료로 받을 수 있다는 걸 알게 되고는 이내 태도를 바꿔서 화려한 언변으로 두각을 보입니다. Does that ring a bell? Well, reason for the call today, John, is best thing I've seen in the last 6. Name of the company, Aerotine. It could go a heck of a lot higher. $1,000 investment would be up $1,000. One thing I can promise you, to judge me on my winners, grand slam home run. 1,000, that'd be 40,000 shares, John. Thank you for your vote of confidence. Garbage to garbage men. 그리고 누구보다 빨리 페니스톡을 팔아치우기 시작합니다. 조던은 금방 많은 돈을 벌게 되고 한 식당에서 돈이라는 남자가 나타납니다. What do you do, bro? I'm a stockbroker. You make a lot of money? 70,000 last month. 그는 조던의 수입을 듣더니 바로 자신의 회사를 그만둡니다. Hello, my name's Jordan Belfort. Raj. 이들은 함께 중개소를 설립합니다. We sold meat and weed. This is Brad. 그리고 어딘가 모자라 보이는 친구들까지 끌어모아 작은 사무실에서 일을 시작하는데 Oh my God, that's so beautiful. What is it? Go ahead. I don't know. It's I told you what I'm doing is. 금세 많은 돈을 긁어모으지만 조던의 아내는 서민들에게만 쓸데없는 주식을 판다는 것에 찝찝함을 느꼈고 조던은 여기서 새로운 생각을 착안합니다. You schnooks will now be targeting the wealthiest with a new name. 이제 타겟은 푼돈을 잃어도 상관없는 부자들. 화려한 언변으로 부자들에게 페니스톡을 팔아넘기는 벨포트. Point is, it doesn't matter what the fuck they say. Put you in at Union Carbide at the 7. It took you. I don't know you. You cold called me. You don't know me. I don't just know take a you. moment to reach. Found a broker on Wall Street that you can trust. Sound fair enough? The only problem you're gonna have, buy more. Sound fair enough? Yeah, let's do it. Choice, Kevin. How much you want to go for this time? All right, let's do 10. 10. You want to do that? 어느새 그는 엄청난 수익을 기록하며
회사도 크게 성장합니다. Everybody have a good week? 8.7 million in our weekly act of debauchery. Danielle Harrison here. To shave a fucking head! Yeah! Want this? Yeah! You what? 그러나 오로지 돈 버는 것만이 목표인 이곳은 난잡함 그 자체입니다. 조던은 더욱더 강력한 약에 손을 대기 시작하고 모든 것은 월스트리트에서 살아남기 위한 것이라며 합리화하는데 금세 엉망장자가 된 조던의 질주는 멈추지 않고 This is my friend Naomi. Hi. Okay. Hi, I'm Hildy. Reese need your help. I'll be up a couple minutes. Just tell her I'll be on. But I'm having a conversation. You know what? We can stay for a drink. Yeah, stay for a drink. So Bay Ridge, that's near Staten Island. Saturday Night Fever there. 유부남인 조던은 한 파티에서 나오미라는 미녀를 보고 한눈에 반하게 됩니다. Married people can't have friends. You don't want to be my friend? We're not gonna be friends. Come on, Jordan. 나오미 역시 조던에게 관심을 보이고 라면 대신 차 한잔 마시고 가겠냐고 묻습니다. You're crazy. I couldn't get enough. 그리고 결국 둘은 불륜관계에 빠지고 이 관계는 금방 아내에게 들키게 됩니다. You! Get out of the fucking car! Relax, sweetheart. Relax. Thought you were at the beach house. Do you love her? 이혼 후 속전속결로 재혼까지 골인하게 되는 조던과 나오미. Where are we going? Your eyes closed. It's your wedding present, sweetheart. Are you serious? 조던의 선물은 늘 상상 이상이고 돈과 미인 모두를 손에 넣은 그는 호화로운 삶을 이어갑니다. Steve Madden. So they pushed the shit out of this stock. Secretly owned 85%. Which, legally speaking, was a big no-no. My name's Steve Madden. This is pretty cool. This is the Mary Lou. All right. Give him a round of applause. Is a creative genius. Is the hottest person. Take it to the fucking chocolate factory. See those little black boxes? You want a little secret about these telephones? They're not gonna dial themselves. And every one of you, my killers, not take no for an answer. Either buys, die! Yeah! There is no nobility in poverty. Bitch, every fucking time. For sale at $4 and $18. 그리고 조던은 주가 조작에도 손을 대기 시작. 미리 조작한 스티브 매든의 주식을 고객들에게 팔아넘기려고 하고 결과는 성공적입니다. Listen, got this subpoena. The FBI, they want a copy of your wedding video. It's denim. 그러나 이로 인해 FBI의 표적이 되고 Welcome aboard. Welcome aboard the Naomi. Pleasure to meet you. This is Nicole. Heidi, come on, don't be shy. Complete list of every person that was at my... Expedite the whole process, right? I know you're investigating Stratton, but for the life of new guys on the block, you know, trying to make a name for ourselves. My office 15 times over the last 6 months, so got nothing to hide. Tory agency. We pursue criminal activity. Told me that you tried to get your broker. You were a straight arrow. You ran a security check on me. Time you both get the fuck off my boat. 요원을 매수하려 자신의 요트에 초청도 해보지만 실패로 돌아갑니다. 점점 더 마약에 빠져가는 조던, 그리고 돈에 미쳐가는 사람들. 조여오는 FBI의 수사 속에서 조던은 과연 어떻게 될까요? 오늘의 영화는 더 울프 오브 월스트리트였습니다. 안녕하세요. 불켜진 밤 저는 김보들입니다. 자, 오늘은 주식시장에 어떤 의미로든 굉장히 전설적인 의미로 남은 그런 조던 벨포드라는 실화, 인물 신화를 바탕으로 영화를 만든 마티공의 전설적인 영화 더 울프 오브 월스트리트를 다뤄보려고 합니다. 아무래도 경제 영화고 제가 지난번에 또 만나뵀던 훌륭한 또 애널리스트 분 한 분이 계셔서 제가 오늘도 모셨습니다. 박종훈 팀장님 모십니다. 네, 안녕하세요. 네, 훌륭한 애널리스트 박종훈 팀장입니다. 네. 거리낌이 없네요, 자, 그럼 같이 보시면서 또 이야기를 나눠보죠. 매튜 맥커너이 이야기를 안 할 수가 없어요. 첫 보스죠. 네. 네. 이걸로 시작을 해야 되는데. 아, 진짜 잠깐 나오지만 네. 너무나도 캐릭터가 야, 진짜 연기 진짜 잘한다. 이 생각도 들기도 하고 이 살짝 말라가지고 예. 마약하게 생겼어. 네. 그죠? 네. 눈이 약간 풀려 계시잖아요. 예, 풀려 있고 너무 자연스러워. 예. 이게 실제적으로 이제 본인이 슛 들어가기 전에 하는 약간 그 뭐죠? 징크스 같이 하는 건데 이거를 실제로 애드립으로 해서 자세히 보시면은 디카프리오가 이렇게 하다가
이쪽을 봐요. 마틴 스코세지 쪽을 한번 봤다 다시 봐요. 아, 오케이 컷인지 확인하려고. 예. 근데 그것까지 썼어요. 아, 이 이렇게 영화에서는. 되는 건가 싶어가지고. 네네네. 오. 근데 어쨌든 첫 사수가 중요한 게 바로 배우죠. 월가에 돈을 벌기 위해서는 어떤 생리로 돌아가야 되는지. 예. 사실 처음에는 아내도 있고 그냥 뭐 특별하게 뭐 악하거나 뭐가 있는 사람은 아니에요. 다만 그 욕망만 좀 가득한 그런 신입으로 나오는데 블랙 먼데이에 본인이 본격적으로 하려다가 쫓겨나고 창고로 왔는데 여기서 이제 재밌는 게 페니스톡이라는 개념이 나와요. 예. 페니가 말 그대로 그 페니 동전 아니 잡주, 네. 잡주. 네. 예. 이게 뭐예요? 어떤 개념이에요? 비상장 주식이라고 보시면 될 것 같은데 비상장 주식이라는 것 자체가 아직 상장되어 있지 않고 아직 너무 이제 스타트업, 네. 얼만큼 성장성을 가지고 있을지도 모르는 그런 기업들을 이제 한데 묶어가지고 이제 고객들한테 팔아야 되는데 네. 사실 이 비상장 주식을 고객들한테 팔아서 사기치신 분들이 많이 있어요. 한국에서도. 네. 예, 많이 이제 또 들어가셨다가 나오신 분들도 많이 계시는데 네. 사실 어찌 보면 이제 그런 예전에 약간의 좀 자리 잡지 못한 하나의 그 자본시장에서 네. 나오는 하나의 그러한 뭐 그림자 금융 뭐 이렇게 봐야 될까요? 비상장이라고 하면은 이제 뭐 가치가 없겠구나 생각을 하지만 이거 상장되면 대박인데라는 그렇죠. 네. 그러니까 비상장 주식이라고 해가지고 다 안 좋은 게 아니라 네. 비상장 주식이 나중에 어떤 가치를 받아서 상장이 되면 정말 10배, 100배, 1000배 이렇게 어마어마한 이제 성장률을 보이고 어떤 수익을 보일 수 있기 때문에 네. 그런 부분에 대한 어떤 환상을 좀 심어주는 거죠, 사실. 하지만 그 비상장 주식 중에 상장 못하는 기업들도 상당히 많기 때문에 네. 좀 위험성이 크다, 리스크가 크다 이렇게 보시면 될 것 같아요. 이걸 보고 나서 찾아봐서 알았는데 이제 당시에는 살 수 있는 주식을 사고 팔 수 있는 게 이제 브로커를 통해서만 가능하고 네. 뭐 정보도 많이 없었다. 당시에. 그렇죠. 예. 이때 보시게 되면 뭐 신문을 읽고 얘기를 할 정도니까 네. 예. 그때 당시는 뭐 그게 지금같이 인터넷이 많이 발달되어 있지 않고 그 조나 힐이 이게 당시에 나름대로 유명한 이제 개그나 코미디 영화에서 유명했는데 이 영화에 6천만 원 정도를 받고 출연해요. 오. 그리고 이제 이 본인이 이런 농담식으로 얘기를 하는데 이 전체 영화 버짓에 중에서 100억이 디카프리오 출연료지만 나는 6천만 원이다. 야. 네, 이렇게 농담식으로 얘기를 했는데 예. 본인이 후려치기 한 이유가 예. 상대역으로 디카프리오 상대역으로 본인이 나와서 네. 사실 많은 배우들이 네. 이제 디카프리오랑 같이 연기하는 게 하나의 본인의 꿈이잖아요. 그렇죠. 예. 이런 것들이 네. 이것도 약간 비현실적인 것 같다. 부르고 이런 거요? 예. 실화 바탕이니까 불렀겠죠. 그러니까요. 네. 스트릿걸이나 그 다음에 이제 섹스를 예. 그러니까 말 그대로 여기는 아드레날린과 뭐 테스토스테론이 막 그걸로 가는 곳이다. 마약과 이렇게 본인을 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 말 그대로 여성분들이 보면 굉장히 불쾌한 영화고. 그렇죠. 예, 그리고 여기가 얼마나 좀 그 남성 약간 그런 우월주의. 예, 네. 뭐 그러면서 좀 광기로 돌아가는지를 역으로 보여주기도 하고요. 네. 그리고 항상 이 영화 보면 디카프리오 물론 이제 개인적인 스토리 풀릴 때는 디카프리오만 나오지만 회사나 뭐 나올 때 항상 그 디카프리오를 크게 먼저 잡고 전체 떼샷이 엄청 많이 나오거든요. 사실 왜냐면은 그냥 이 사람에 관한 영화가 아니라 네. 그냥 우리 사회, 이 돈을 쫓는 사람들에 관련된 거라는 걸 계속 보여주기 위해서 네. 미쳐있는 사람들을 다 한 번에 계속 보여주는 거예요. 근데 저는 이건 되게 마음에 들었어요. 이거 굉장히 잘못된 것들이 이제 남편이랑 어떤 여자 바람피 현장 발견해서 네네. 야인여나 그러면서 여자 머리를 잡는 것들이 종종 있어요. 남편을 조져야죠. 그렇죠. 잘못한 건 남편이니까. 그렇죠. 네. 남편만 조지더라고요. 그게 마음에 드셨구나. 네. 건드리지 않아요, 마고로비는. 예. 와이프께서. 저도 이 장면이 참 어쩌면 약간 황금색의 그 느낌이 황금색 빌딩, 돈 이런 이미지 밑에서 네. 깨진 부부관계가 나오는 게 네. 영화 주제랑 붙어있죠. 그리고 이 사람이 약간 좀 사페같이 느껴지는 부분 중에 하나가 조던 벨포드가 관심이 없어요. 사회의 도덕에 대한 그리고 그게 합법이냐 불법이냐에 큰 관심이 없어요. 애초에 처음에 어떤 디카프리오의 모습과 네. 그 약간 중후반부에 넘어가는 디카프리오 모습은 완전히 상반되어 있잖아요. 네. 그러니까 약간 잠식되어 가는 그 삶이 그런 모습을 계속 보여주고 있다. 네. 그리고 이제 마고로비 캐스팅이 신의 한 수인 게 이제 보통 사람들이 보면은 와 아내가 마고로비인데 바람을 펴. 그러니까 전형적으로 이 사람은 만족을 모른다. 예. 돈을 이만큼 갖고 있는데 또 돈을 욕망해? 아내가 마고로비인데 또 딴 여자들을 만나? 그러니까. 그렇게 계속 합리성이 마고로비 캐스팅으로. 네. 원래 남자들의 이상형은 항상 새로운 여자. 뉴페이스. 뉴페이스가 네. 이상형이다.
그거를 보여주는 영화가 그런 영화죠. 스티브 매든이라는 디자이너의 여성 네. 신발 네. 디자이너죠. 근데 사실 이 과정도 어떻게 보면 그 증권사에서 미리 이 주식을 매수를 해놓고, 네. 예, 그 다음에 뭐 선행 매매죠, 사실 선행 매매고 이거를 이제 상장하면서 이제 파는 네. 그러한 부분을 이제 보여주고 있는 겁니다. 지금. 저도 이제 이 영화를 좀 보면서 이 모니터 위에 신발이 다 올려져 있잖아요. 네네. 이게 이제 하나 이 마틴 스코세지의 어떤 영화의 어떤 클리셰 같이, 네. 그러니까 주식으로 우리가 모니터링하는 그 모니터와 네. 이 사는 신발을 같이 하나에 묶어놔서 이제 신발을 이제 파는 행위를 앞으로 이 어떤 소품으로서 이렇게 보여주는 네. 뭐 어떤 상징성을 줬다고 하더라고요. 또 보니까. 네. 예. 여쭤보고 싶어요. 저는 이제 뭐 이게 경제적으로 생각을 하면서 본 적은 없고 네. 영화 잘 만들었다 생각하면서 처음에 봤다가 이번에 이제 박 팀장님이랑 한다 그래서 다시 또 이제 함께 봤는데 예. 어떠셨어요? 현실 고증을 뭐 많이 한 것 같아요. 많이 했는데 약간의 좀 직설적으로 표현한 부분이 없잖아 있고. 네. 예. 그리고 자본주의 시장이 어떤 뭐 세워지기 전에 되게 어수선한 하나의 그런 시스템 속에서 네. 이 똑똑한 하나의 이제 조던 벨포트가 이런 부분을 좀 파고 들어가지고 사실 돈을 많이 벌지 않았나. 저는 뭐 이렇게 좀 생각을 하고 있거든요. 어떤 심리 수법이 보였냐면은 전화 통화하면서 네. 이걸 넣으면 얼마를 번다라고 숫자를 정확하게 얘기를 했죠. 그렇죠. 네. 숫자를 머리에 뇌에 박게 한 다음에 예. 근데 이거 남들이 다 알 때는 때가 늦었다. 그러니까 뭐냐면 처음에 앵커링을 내가 벌 수 있는 100억에 딱 꽂아놓은 다음에 지금 안 하면 늦는데요라고 하면 100억에 꽂혀있기 때문에 네. 지금 안 하면 내가 마치 100억이 원래 있는데 100억을 손해보는 것처럼 느끼게 만드는. 그렇죠. 네. 어떠한 사물에 대해서 얘기를 할 때 이 진짜 숫자적으로 얘기하는 게 머리에 이제 꽂히는데 거기에 스토리텔링, 네. 예, 어떤 이야기를 하나 이게 쫙 씌워주면 이게 또 어마어마하게 상상의 나래를 좀 펼치게 만드니까 네. 그런 어떤 화법으로 이 투자자들을 싹 모은 게 아닌가 이렇게 좀 생각이 들고 그런 것에 엄청난 이제 탤런트를 갖고 있으니까 이제 이렇게 돈을 많이 벌게 되고 네. 결국 이제 사기까지 넘어가는 이런 상황이 좀 된 것 같아요. 부자들한테 어쨌든 페니스톡이 수수료가 많이 나오니까 장사는 페니스톡으로 좀 해야 될 것 같고. 네. 근데 페니스톡을 안 사니까 얘한테 먼저 IBM 그다음에 그 유명한 기업들 주식을 먼저 얘기를 하고 그러니까 내가 지금 예를 들어서 유명한 로스차일드 거기 그렇죠. 출신의 누군데 일단 유명한 이름 하나 알려주고 IBM이란 유명한 주식 얘기해주고 그럼 얼마 사볼까요 하는 때 근데 지금 사실 저평가된 비상장 뭐가 있다 그러면서 싹 이렇게 얹더라고요. 예. 네. 그러니까 이제 이 IBM이라는 주식이 너무너무 좋은 건 다 알죠. 네. 예전에 뭐 시가총액 1위를 또 2년 정도 계속 이어갔던 그런 기업이기 때문에 네. 이러한 기업들을 얘기를 하면서 나는 어느 정도의 좀 우량하고 괜찮은 주식을 하는 스톡 브로커인데 근데 내가 이 기업이 정말 좋지만 내가 보는 관점에서 이 지금 비상장되어 있는 이 주식 정말 괜찮더라. 이러한 어떠한 성장세를 보일 만한 게 없다. 그렇게 되면 이미 벌써 우량하고 좋은 주식들을 얘기했기 때문에 이거에 대한 어떤 신뢰성이 갑자기 급상승하게 되고 네. 이 비상장 주식이 얼만큼 돈을 벌어주게 될지는 투자자들은 웬만하면 알거든요. 이게 네. 상장이 됐을 때 100배, 1000배. 그렇다 보니까 이러한 분이 이제 비상장 주식을 얘기하게 되면 이 신뢰성이 확 급상승하는 거죠. 네. 예. 그래서 그런 부분을 이제 좀 강조를 한 게 아닌가 이렇게 좀 보고 있습니다. 갑자기 궁금한 게 그럼 여의도 지금 현재 여의도의 증권맨들은 예. 코카인 없이 어떻게 스트레스를 뭐 술인가요? 담배를 많이 피시는 것 술. 같긴 한데 담배 정말 많이 피웁니다. 네. 그 친구들은 일을 안 하는 것 같아. 담배만 피러 온 것 같아. 예. 자꾸 나가서 담배 예, 피우고 여기는 있다고. 다 담배만 피고 있어. 네. 이 사람 일 안 하나 이 생각이 들 정도로 네. 길거리에 진짜 흡연실 같은데 그냥 빽빽하게 차 있거든요. 네. 하여튼 뭐 스트레스가 좀 심한 직종이다 보니까 예. 뭐 여러 가지 좀 에피소드나 이런 것들로 혹시 있지 않을까 싶은데. 저는 뭐 제 주변에 정말 지인들이 많이 있습니다. 네. 예. 그리고 뭐 2천억, 3천억씩 또 이제 관리하시는 분들이 많이 있는데 일단 노래방 가면 우통을 벗어요. 예. 왜 그런지 모르겠어요. 일단 우통 벗고 이제 시작을 합니다. 그래서 네. 야, 너 왜 그러냐 남자끼리 있는데. 네. 그게 자기가 스트레스를 너무 많이 받았어. 몸에 열이 너무 많다. 열이 많아서. 네. 가슴에 털도 있고. 예. 그래서 네. 제가 다시 입히고 그런 적이 많이 있었습니다. 돈을 다루다 보니까 예. 영화에서는 사실 주제적으로 약간 우리 윤리 교과서에서 배웠던 배금주의 이런 게 좀 많이 나와요. 그렇죠. 시작할 때 오프닝에 뭐가 나오냐면 이제 돈 모양이 써져 있는 관약이 있고 예. 거기에 누구를 던지냐면 이제 외소증 난장이라고 하는 외소증 사람을
던져서 가운데 관역을 맞추면 예. 맞춘 곳의 점수에 돈을 주겠다 막 이런 그렇죠. 건데 말 그대로 돈이 목적이고 나보다 작은 나약한 애는 그냥 이용해서 던져서 이렇게 하는. 그게 이제 나약한 난쟁이를 네. 약간 개인 투자자로 생각을 하고 네. 개인 투자자들이 어떻게 가면은 내가 이 돈을 내가 그 상금을 내가 뿌리고 네. 그때 돈을 막 뿌리잖아요. 네. 잘 맞춘 사람들한테 이거 주겠다. 그러니까 이러한 약간 풍자를 하는 예, 그런 모습이 아닌가. 여기 스크랜튼 오크먼드인가요? 이 회사 이름이. 네네네. 상징이 사자예요. 약육강식의 맞아요. 정점에 있는 그런 것이고 지금 여기 이 영화 보면 어항이 한 2번 정도 나오는데 한 번은 이제 아까 얘기한 IPO 관련된 이제 뭐가 오는데 걔가 나 서류 끝났다고 자기 어항 닦고 있으니까 이걸 먹어버려요. 맞아요. 말 그대로. 그러니까 뭐냐면은 지금 이제 이 돈이 중요하지. 뭐 이런 생명 뭐 이딴 거 약한 건 내가 먹어버려. 이런 느낌. 그리고 걔는 잘라버리죠. 예. 두 번째는 스위스 은행장 뒤에 커다란 어항이 있어요. 거기 어항에도 이제 작은 물고기들이 이제 살고 있는데 그 반대쪽 디카프리오를 샷을 보여줄 때 또 디카프리오 뒤에 이렇게 유리창 같이 있어서 걔 본인이 어떻게 보면은 어항 안에 있는 것 같고 마지막 샷은 어항을 걸쳐서 걔네들을 찍거든요. 예. 그러니까 걔네도 이제 나중에 어항 속에 이것처럼 예. 나중에 이제 잡으러 오고 이렇게 됐을 때 갇히는 갇혀 있고 사무실 유리 안에 이렇게 돈이가 갇혀가지고 떨고 있고 예. 이런 어항 속의 인물로 본인들도 되는 걸로 보여주더라고요. 예. 그리고 영화 주제 면에서 이게 사실은 이게 요새 오히려 제가 이걸 검색을 하다 보니까 뭐가 많이 뜨냐면은 조던 벨포드의 그 동기부여 영상. 그러니까 뭐라 그러냐면 조던 벨포드는 돈이 최고다. 내가 가난도 해봤고 재벌인 적도 있었지만 재벌일 때는 행복하기도 했고 불행하기도 했다. 하지만 가난할 때는 행복해본 적이 없다. 뭐 이렇게 얘기를 하는. 그러니까 이걸 보면서 돈을 벌고 싶어하는 젊은 친구들이 그걸 보는 거예요. 지금 그 영상을. 그렇죠. 네. 예. 근데 사실 합리화되면 안 되는 부분이긴 한데, 네. 예. 왜냐면은 결국에는 이 피해가 고스란히 이제 개인 투자자분들이 이제 피해를 받는 거니까. 디카프리오는 이제 하나의 극적인 어떤 단적인 면을 좀 보여준 거지만, 이 미국의 어떤 자본주의 사회를 10년 전 영화잖아요. 그렇죠. 지금의 사실 세계는 전 세계는 돈이면 다 된다에 동의하는 사람이 더 많아진 엄청나게 많아요. 비율이 많아진 세상이 된 것 같아요. 이때에 비해서 더. 맞아요. 네, 이때도 물론 그랬지만 금을 다루시는 숭배까지는 아니지만 금을 다루시는 애널리스트로서 돈이면 다 됩니까? 이제 인플레이션이잖아요. 요즘에 그 금리도 또 올라가 있고 돈이 아직은 최고인 것 같습니다. 예. 어떤 사실 요즘 따라 좀 더 이렇게 생각했는데 이게 좀 사회가 약간 좀 삭막해지고 있는 느낌이 좀 들어요. 근데 그 기반에는 전부 이제 돈에 의해서 좀 세상이 좀 흘러가고 있기 때문에 여전히 우리 인식 속에서는 돈이 최고인 것 같다. 지금 뭐 이 얘기 말씀드려도 좀 될지 모르겠지만 제가 최근에 이제 아들을 낳았습니다. 물론 제가 낳은 건 아니지만 같이 낳았죠, 마음으로. 그렇죠. 예. 근데 이제 출산율이 지금 맞아요. 어마어마하게 떨어져 있거든요. 근데 이제 이 출산율도 기반에 보게 되면 내가 이거 애를 키워가지고 어떻게 이거를 내가 키울 수 있을까? 들어갈 어떻게, 돈. 그렇죠. 돈. 네. 그리고 혼인율도 물론 출산율이 없다는 게 혼인율도 줄어든다는 얘기인데 내가 집이 없는데 돈이 없는데 어떻게 내가 결혼할 수 있을까? 이게 더 만연하게 지금 젊은 친구들한테 더 박혀 있고 이러다 보니 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 좀 빨리 벌고 싶다. 내가 조금 지름길로 가고 싶다. 그러니까 합법적이지 않은 그런 길들까지도 좀 보고 있는 그런 사회가 아닌가 이렇게 좀 보고 있습니다. 네, 오늘은 성공을 쫓는 사람들의 이야기, 더 울프 월스트리트를 이야기를 했는데요. 관련된 책 한 권이 있어서 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 최현민님의 브랜드 인사이트라는 책입니다. 브랜딩에 관련된 책이고요. 그렇다면 누가 썼는지가 굉장히 또 중요하겠죠. 본인은 이제 22년 경력의 현직 브랜드 마케팅 전문가시고요. 고대 출신의 MBA 졸업하셔서 중요한 게 뭐 쉑쉑버거, 그다음 블루보틀 코리아의 국내 런칭과 뭐 이런저런 브랜딩 직접적으로 관련이 있으신 분이다라고 하시면 될 것 같고요. 말 그대로 사실 브랜드의 시대가 왔습니다. 뭐 어떤 것이든지 이제 심지어 이제 본인도 개인이 브랜딩을 해야 되는 시대고요. 여기서 이제 제품 관련된 여러 가지 이야기들이 나오지만 개인적으로도 이제 본인 가치를 높이기 위해서는 알아두면 좋을 만한 정보들이 굉장히 많이 나오고 있어요. 책에는 많은 예시를 통해서 브랜딩 성공 사례들을 이야기를 하는데요. 예를 들어서 일동 후디스 제품 관련된 이야기가 있습니다. 프리미엄급 산양유 분유를 출시했지만 이제 출산율 저하 시대가 왔습니다. 과연 이걸 어떻게 타개를 할까라고
라고 했을 때 당신의 저출산과 단백질 제품 시장 성장이라는 환경적 변화를 좀 파악을 해서 좀 바꿨어요. 아이를 위한 사냥용 분유를 어른들을 위한 사냥용 단백질 함유 보충제로 이렇게 바꾸면서 새로운 기획을 했고요. 그다음에 하이뮨 프로틴 밸런스라는 새로운 브랜드로 출시를 합니다. 사용하고 있는 것들 제품은 그대로인데요. 포장, 그다음에 브랜딩을 새로 함으로 인해서 새롭게 성공할 수 있는 그런 사례가 나온 것이고요. 필라의 성공 사례는 좀 대표적이죠. 말 그대로 저희 어렸을 때의 아저씨들 브랜드라는 이미지가 있었는데 요즘에 MZ세대들이 굉장히 많이 입고 신는 핫한 브랜드가 됐습니다. 그건 과연 어떤 새로운 브랜딩을 통해서 이룬 성과인지 그런 실무적인 이야기들, 그런 여러 가지 팁들이 책 안에 들어있습니다. 미래의 성공은 가지고 있는 역량, 그 역량을 어떻게 보여지게 하느냐가 굉장히 중요합니다. 그런 면에서 누구나 좀 알아야 되는 브랜딩, 브랜드 인사이트를 통해서 한번 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 얼마 전에 지금은 다시 떡락했지만 코인 열풍도 생각이 그렇죠. 나고요. 예. 그것도 이제 단적으로 보여준 예라고 보여져요. 네. 어쨌든 돈은 뭐 인류의 지금 가장 중요한 수단 중에 하나긴 하지만 이렇게 불법의 영역에서 하는 경우에 아마 좀 개인적으로도 본인이 결국 파멸의 길로 떨어진다라는 메시지가 좀 들어있고요. 돈을 쫓는 열광하는 이 사회에 대한 어떤 풍자적인 시선도 좀 들어있는 영화였던 것 같습니다. 네. 하여튼 뭐 제 돈 얼마쯤 불려주실 수 있을까요? 망합니다. 네. 저는 이제 그쪽 관계는 아니고, 저는 이제 뉴스를 전달해주는 사람, 그 정도 역할을. 좋은 소식 없으실까요? 좋은 소식 제가 나중에 카톡 드리겠습니다. 알겠습니다. 네, 오늘도 좋은 영화 또 좋은 분과 함께 이야기 나눠서 너무 감사드리고요. 박종훈 팀장님 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 좀 장난처럼 이야기를 했지만 사실은 인간과 돈의 관계는 사실 생각해 볼 부분이 많은 것 같아요. 옛날처럼 그냥 무조건 인간성, 돈 이렇게 나눠서 생각할 영역의 시대는 지난 것 같습니다. 어느 게 어느 선까지 지켜져야 되는지를 좀 잘 생각해 봐야 할 그럴 영화 더 울프 오브 월스트리트 오늘 다뤄봤습니다. 밤이 늦었습니다. 저는 먼저 불을 끄도록 하겠습니다.